हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल दे उत्ते। मेरा नाम है परशोत्तम संधू। सो जिवें कि तुहानूं पता है कि जिहड़े तुहाडे आ सैक्शनल जिहड़ा तुहाडा एक्साइज इंस्पैक्टर का बैच लगदा पिया, उहदे विच लगातार जिहड़े तुहानूं कोर्सेज आ वो टैसट सीरीज़ आ मिल रही तो सैक्शनल टैसट सीरीज़ आपां करांगे स्टार्ट अज। सो उहदे विच की आपां करांगे रीजनिंग जिहड़ी साडी सैक्शन वाइज होई आ उहदा साडी आ मॉक डिस्कशन जिहड़े कि तुसीं ऑनलाइन देख व्यूअर्स हो उन्हां नूं मिलदी है। बाकी अगर तुसीं इस वीडियो नूं यूट्यूब ते देख रहे हो तां तुसीं रेस अकैडमी ऑफिशियल दे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ते नाल दब दिओ बैल आइकन ताकि तुहानूं आउण वालीआं नोटिफिकेशन जिहड़ियां मिलदियां रहन। ते वीडियो नूं लाइक जरूर करियो ते शेयर करियो अपने दोस्तां दे नाल ताकि उन्हां तक भी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन ओह पुज जावे। थोड़ी जी डायग्राम एक तां वधिया बन गई, बाकियां दा चलो कोई नहीं। थोड़ा जिहा मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि तुहानूं जिहड़ी आ पूरी एनर्जी दे नाल सैक्शन करा सकां। बाकी एक दो इन्फॉर्मेशनस होर आ कि अगर तुसीं अपनी तैयारी नूं बूस्ट अप करना चाहुंदे हो तां तुसीं की कर सकदे हो PPSC GS गाइड, क्योंकि साडा तां ज़्यादातर जिहड़ा टॉपिक अपने कवर आ वो साडे जिहड़े मोस्ट ऑफ द जिहड़ा पार्ट आ जिद्दां कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर हो गया जां साडे अपने नैब तहसीलदार का पेपर होया, जिद्दां भी हाई लैवल के पेपर आ जां जिथे GK GS ज़्यादा आउंदी है तुसीं कर सकदे हो। PPSC की 2 वॉल्यूम की गाइड आ PPSC GS गाइड। इहदे विच पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे नाल तुहानूं समझाया गया। तुसीं सैल्फ स्टडी अगर करना चाहुंदे हो तां बेस्ट बुक आ हुण तक दी। अगर तुसीं तैयारी नूं अपनी 4 चंद लगाउणा चाहुंदे हो तां होर तुसीं की कर सकदे हो। बाकी साडी मैथ दी बुक आ मैथ यूनीवर्स, रीजनिंग यूनीवर्स, इंग्लिश यूनीवर्स, दैन मैंसूरेशन की स्पैशल बुक आ मैंसूरेशन की स्पैशल बुक आ। बाकी GK की एक अलग तो है GK स्टैटिक GK की जिहड़ी आ बुक। सो अगर तुसीं इन्हां बुक्स नूं खरीदना चाहुंदे हो जां तुसीं साडे ऑफिस आउणा चाहुंदे हो तां ऑफिस आउण दे लई तुसीं एड्रैस नोट कर सकदे हो। स्ट्रीट नंबर 21 घोड़ा चौंक, बठिंडा, 100 फुट्टी रोड ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं पावर हाउस रोड। सो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ विजिट कर सकते हो। अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई भी क्वेरीज वगैरह ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ 10 ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 5 0 5 22 57 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ 205। ਸੋ ਇਹ 205 ਆ ਇਹ 205 ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 0 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਸੋ 0 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
देखो तुसी की कर सकते कि इहनूं तुसी कहा कि 1 का स्केयर -1 आ, ठीक है। तो दैन उस तो बाद की कहा कि 2 का स्केयर +1 है, ये 5 बन गया। दैन उस तो बाद साडा जिहड़ा 22 है उस तो बाद 3 आऊगा। अगर ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ क्यू ਇੱਥੇ स्केयर ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ स्केयर ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ स्केयर करोगे, 3 ਦਾ स्केयर ਕੀਤਾ, दैन उस तो बाद माइनस करोगे, ਤਾਂ माइनस करोगे क्योंकि अल्टरनेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ माइनस कर सकते हैं। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 8, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 22। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 8 ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 0 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ -3, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ -3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 27, ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 22 ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ -5 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਊਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 64। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 57 ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੌਜਿਕ ਮੇਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1 2 3 4, ਦੈਨ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 9। 5 ਦਾ ਕਿਊਬ -9, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਸੋ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ 125, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 9, ਦੈਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? 116। ਸੋ 116 ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ 0 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗੀ, 0 ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? 1 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 ਜਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -1, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਆ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ 10 8 ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਕ ਅਪਣਾਈ ਆ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 4 2 8 16 128 ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 128 ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ थर्ड नंबर आ वो की आ रहा पिछले दोनों की मल्टीप्लिकेशन। जे मैं 4 ते 2 नूं मल्टीप्लाई करा तो कितना आंदा? 8 आंदा पिया। इदां ही मैं 2 ते 8 नूं मल्टीप्लाई करा तो कितना? 16 आंदा पिया। इदां ही मैं 16 नूं 8 दे नाल मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाऊगा? 16 8 128। सो लॉजिक साडा सैटिस्फाइड आ कि जिहड़ा थर्ड नंबर आ वो की आंदा पिया? वो पिछले 2 नंबरां दी मल्टीप्लिकेशन होके आंदा पिया। मेरा थोड़ा फोकस है जिहड़ा वो बोर्ड दे उत्ते ज़्यादा रहूगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तुहाडे ज़्यादा आ, तुसीं मैनेज करिओ इस चीज़ नूं। दैन अगला नंबर की आ जाऊगा 128 नूं जे मैं की करा 16 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ 8 6 48 ਹੈ, यूनिट डिजिट तो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ यूनिट डिजिट ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1018 ਬਚਿਆ ਤੇ 2048 ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ 128 ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 128 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 + 6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1280 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। 1280 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 248 ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 128 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 8 6 48 ਬਚੇ 4, 12 6 72 ਤੇ 4 74, 1280 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 748 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ, 8 4 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਤੇ 7 19 ਤੇ 1 20। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸੌਰੀ ਇਹ 76 ਆਣਾ, ਇੱਥੇ 48। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ यूनिट डिजिट ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ 1248 ਹੀ 248 ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 14 ਲਿਖਿਆ ਆ, 14 ਲਿਖਿਆ ਆ, 21 ਲਿਖਿਆ ਆ, 42 ਲਿਖਿਆ ਆ, 125
5 लिखिया दैन क्वेश्चन मार्क लिखिया की हो सकता देखो सानू 14 तो 14 आपां की कर सकते हैं 14 तो 14 सानू पता कि इंटू 1 करके आ गया दैन 14 तो 21 करांगे तो सानू थोड़ी जी तकलीफ आउंदी है पर तुसीं एक चीज़ अगे देख लोगे कि जे मैं 21 तो 42 करा तो इंटू 2 तो हुण तुसीं एक चीज़ देख लो कि 14 तो 14 तक जाण लई इंटू 1 कीता तो इदां ही 21 तो 42 तक जाण लई 2 कीता तो विच की कर सकदा मैं 14 तो 21 तक जाण लई की कर सकदा 14 तो 21 तक जाण लई अगर इत्थे गुणा 1 कीती आ तो दैन 1 तो बाद मैं गुणा की जे मैं 1.5 करके देखा तो की मेरा 21 आउंदा तो तुसीं देख लो कि 1.5 का मतलब की हुंदा 1.5 का मतलब 3/2 हुंदा 3/2 नूं करूँगे तो 7 दूनी 14 तो 7 30 कितना हुंदा 21 ਇਹਦਾ मतलब साडा लॉजिक सैटिस्फाइड हो गया इंटू 1 इंटू 2 सॉरी इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 दैन की आ जाऊगा अगे इंटू 2.5 2.5 आ जाऊगा तुसी लॉजिक सैटिस्फाइड कर लो 2.5 का मतलब की हुंदा 5/2 तुसी इत्थे कट्टोगे 21 ते 21 पंजा कितना आ जाऊगा 105 ਇਹਦਾ मतलब साडा लॉजिक सैटिस्फाइड हो गया इत्थों इत्थे तक ते नैक्सट की आ जाऊगा साडा 3 यूनिट डिजिट तो तुसी कर सकते पर इत्थे सारिਆਂ ਦਾ यूनिट डिजिट जिहड़ा आ ਉਹ 5 आ सो तुसी की करना 105 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 5 ਤੀਏ 15 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 1 ਤੀਆ 30 ਸੋ 315 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 315 ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਧੀਆ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟੂ 1 ਦੈਨ ਇੰਟੂ 1.5 ਦੈਨ ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 2.5 ਦੈਨ ਇੰਟੂ 3 ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3.5 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ चलते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सीरीज़ का आ अगला क्वेश्चन भी सीरीज़ का तो की कहते 1 6 15 45 नहीं 1 6 15 तो बाद क्वेश्चन मार्क 15 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 ਤੇ 91 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 1 6 15 ਨੰਬਰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਪ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ 9 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ 45 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੀਏ 66 ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੋੜੂਗੇ ਤਾਂ 65 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ 66 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੋੜਿਆ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 91 ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ 70 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਹੋਰ ਜੋੜੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 70 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋ 21 ਹੋਰ ਜੋੜੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 66 ਤੇ 25 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 91 6 5 11 8 1 9 1 6 ਤੇ 2 8 1 9 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ 4 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ +4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 13 ਆਉਂਦਾ ਤੇ 13 ਆਉਂਦਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ 13 ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 15 ਤਾਂ 13 ਹੁੰਦਾ 28 ਹੁੰਦਾ ਕਿ 28 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 17 ਜੇ ਮੈਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 45 ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 17 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5, 9, 13, 17, 21, 25 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ +4 +4 +4 +4 ਤੇ +4 ਸੋ +4 ਕਰਕੇ ਸੋ 28 ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪਾਂ ਗੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖੋ A B B D C F D H E ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5
ਤੇ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ 5 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਅੱਠਵੇਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਦੀ 5 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ 6 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ +1 ਹੋ ਜਾਊ ਅਲਟਰਨੇਟ, B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ +1 ਹੋ ਜਾਊ, C ਤੋਂ D ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ +1 ਹੋ ਜਾਊ, D ਤੋਂ E ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ +1 ਹੋ ਜਾਊ। ਦੈਨ E ਤੋਂ +1 ਗਏ ਆਪਾਂ F ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਆਊਗਾ। F ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, F ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, B ਤੋਂ D ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤਾ, D ਤੋਂ F ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ +2 ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ F ਤੋਂ H ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ +2 ਕੀਤਾ। ਦੈਨ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ +2 ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ J। ਸੋ J ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ J ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ J ਤੇ F। ਸੋ E F ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ J ਤੇ F ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ J ਤੇ F ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ D ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, J ਤੇ F ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ 6 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਸੌਰੀ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ 72 ਹੋ ਗਿਆ, 36 ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਹੋ ਗਿਆ, 108 ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, D ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 4, I ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 9, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 14, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 19। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, 4 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ +5, 9 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +5, 9 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +5, ਦੈਨ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ +5 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 24। ਸੋ 24 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, X। ਸੋ X ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ D। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 2 3 6, 2 3 6 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ +1 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ +3 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਆ +12। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 6 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 18 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 18 ਤੇ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 18 ਛੀਕਾ 108। ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ, ਪਿਛਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਵੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦ ਐਮਪਟੀ ਪਲੇਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਸੋ 16 ਆ। ਸੋ 16 ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4x4 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ y ਡੈਸ਼ x ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਡੈਸ਼ x y ਡੈਸ਼ x ਡੈਸ਼ y ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ y x 4 ਲੈਟਰ A ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ x y, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਡੈਸ਼ y x, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ y x ਡੈਸ਼ y। ਸੋ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ x ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ y ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ x ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ, y ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ y ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ x ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ x ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ y ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y x x y ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ x ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y x y ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਕਸ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ y, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ y ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ y ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ x y x ਦਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਬਣਿਆ y x y, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ x ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ y ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ y ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ x। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ y ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ x y ਜਦ ਕਿ y x ਚਾਹੀਦਾ, y x ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ x y ਤੇ y x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 25 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ 25 ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 11 ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 11 ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ 13 ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ 23 ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 29 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 37 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 27 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 24 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, 25 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, 26 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, 27 ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, 28 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, 14 ਦੂਣਾ 28 ਤੇ 7 ਚੌਕਾ 28। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 29। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 29। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੇਅਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਐਨਾਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ GK GS ਬੇਸਡ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਿਬਲਡਨ ਟਰੋਫੀ। ਵਿਬਲਡਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੁੰਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, USA ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਬਲਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਕਰ ਕੱਪ ਆ, ਵਾਕਰ ਕੱਪ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਆ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੋਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
मैं थानू कहूँगा कि अगर थानू नहीं आता तो तुसी स्किप का ऑप्शन लै सकते हैं, बट अगर आता तो क्योंकि आप GK GS के बेस पढ़ते हैं ना कि कप्स एंड ट्रॉफीज, जिद्दां रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की हो गई, हाकी दे विच मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, इदां आगा खां कप हो गया सारा। रैसलिंग दे विच भी जिहड़े इंटरनैशनल ज़्यादातर रैसलिंग तो बहुत घੱਟ पुछया जाता, पोलो के भी एक दो लिमिटेड जिहड़े क्वेश्चन आ जिहड़े कप आ वो इंटरनैशनल लैवल के उत्ते ही आ। तो कदी कदी इन्हां दी ये पुछ लैंदा कि रैसलिंग दे विच किन्ने प्लेयर हो सकते हैं, पोलो दे विच किन्ने प्लेयर हुंदे आ, गोल्फ दे विच किन्ने प्लेयर हुंदे आ, हॉकी दे विच इंडिविजुअली प्लेयर। सो इदां दी एनालॉगी भी जिहड़ियां वो बनदियां, इहदे नाल दे रिलेटेड सारे सवाल तुहानूं ओह पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपां 10 ते चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं तुसीं इहनूं, कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते, इनू एनालॉगी का भी सवाल बोल सकते हैं, क्योंकि ये तुहाडे जिहड़े सवाल आ ये दोनों सिमिलर हुंदे आ एनालॉगी दे ते। सो की कर सकते तुसीं एक चीज़ देखो कि BUCKET नूं की लिखिया ACTVVDJLDFU SU। सो ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇੱਥੇ देखो 1 2 3 4 5 6, बट ਇੱਥੇ देखो 2 4 6 8 10 12। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲੋਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨਾਲੋਗੀ ਆਵੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ A ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ A ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ +2 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹਦਾ ਮੋਰੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖ ਦਊਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ +1 ਲਿਖ ਦੇਵੇ, +2 ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਲੈਟਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ, B ਤੇ U ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ A ਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ C ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ T ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ V ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ B ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 2, U ਦੀ ਵੈਲਿਊ 21, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 22। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ, 2 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ -1 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ +1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਉਹਦਾ +1 ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ U ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ -1 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ 20 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +1 ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ +1। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਲੋਡ ਪਈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ B ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ AC ਆਣਾ, AC ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਆ, ਸੋ 19 ਤੋਂ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18, ਦੈਨ 19 ਤੋਂ 1 ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RT ਆਊਗਾ, RT ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, RT ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, RT ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆ TV ਆ, TV ਆ, ਆ TU। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ MN ਆ, CM ਆ, CN ਆ, ਸੌਰੀ MN ਆ ਤੇ NP ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 15, 15 ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14, ਤੇ 14 15 ਤੋਂ 1 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਤੋਂ 1 ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ 16, ਮਤਲਬ ACNP ਆਊਗਾ। ਇਹ ACMN ਆ, ACMN ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ C। ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਨਾਲੌਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਨਾਲੌਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ANIT ਤੇ NO, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਉਹੀ ਲਗਭਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ A ਇੱਥੇ ਆ, N ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, N ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ I ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, T ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ N ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ O ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਅਗਰ 6 ਵਰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜਾ,
ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ YR ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੂਗੇ। YR YR RY ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ UH ਆ UN ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, HU ਆ, ਇਹ UH ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ UN ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ UH ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ GN ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ UNGNYR। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ 511 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 733 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ 511 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ 733 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਅਗਰ 729 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 729 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 9 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 4। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਲੱਭੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ 361 19 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, 441 21 ਦਾ ਤੇ 660 ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ 200 ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 511 ਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +2 ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +2 ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 to 222 ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 222 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 637 ਤੇ 859। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +2, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +2, 7 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ +1 ਆ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ +2 +1 ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ +1 ਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਕੀ ਆ, +2 ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, +2 ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ -1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਹ ਕੀ ਆ, +2 ਆ, ਦੈਨ ਆਹ ਕੀ ਆ, +2 ਆ, ਦੈਨ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, -8 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 637 859। 637 859। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ EFROPN, ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ EPO ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਕੋਡ, ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ U ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ PROFESSION ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ EFORP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ NOISS। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਆਰਪੀ ਆ ਈਐਫ ਆ ਉਹ ਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 2 ਇਹ 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10 ਵਰਡ ਆ, 10 ਵਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ PR ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਤੀ। ਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ON ਨੂੰ NO ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, I ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ S ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ DICTIONARY ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਹ YR ਆ RY ਆ, ਤੇ ਇਹ YR ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ON ਆ, ਤਾਂ ਇਹ NO ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NO ਹੋਊਗਾ, AO ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, NO ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ YRAN ਹੋਊਗਾ, YRAN ਹੋਊਗਾ, YARNO ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ TI ਆ ਤੇ ਇਹ IT ਮੋਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ C ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ DI ਆ ਤਾਂ ਇਹ ID ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ITC IDYRANO। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 13 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਰਥਕੁਇਕ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਐਜ਼ ਇਹ, ਦੈਨ ਇਕਿਊਟ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਹੈ ਬਿਲ ਵੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ E ਤੋਂ M ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, 8 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲਈ 14 ਜੋੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੁਏਟ ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦੇਖੋ, E ਵੀ ਹੈਗਾ, Q ਵੀ ਹੈਗਾ, U ਵੀ ਹੈਗਾ, A ਵੀ ਹੈਗਾ, T ਹੈਗਾ, T ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੋ ਕੋਡ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ E ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ M ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ M ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, MM ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ PM ਹੈ, ਇੱਥੇ PM ਹੈ, ਇੱਥੇ PM ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ME MJ MN। ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, Q। ਸੋ Q ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ Q, ਤਾਂ ਕੋਡ ਵੀ ਉਹਦਾ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ 1 2 3 4 5 6। ਸੋ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ N। ਸੋ N ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ MAJOPM। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ PROVID ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, PSQUFEJ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ P ਤੋਂ P ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 0, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +1, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ +2, ਇੱਥੇ +2 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, +1 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ I ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, I ਤੋਂ F ਤੱਕ ਕੀਤਾ, I ਤੋਂ F ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, -3 ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, -2 ਕੀਤਾ। ਦੈਨ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, 0 1 2 1 -3। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, PROVIDE ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆ, PSOVIDE। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ Q ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। PROVIDE ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। PSQUFEJ
UFEJ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 15, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 16, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 18, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 22 ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +1 ਚੱਲਿਆ, I ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +1 ਚੱਲਿਆ, ਤੇ D ਤੋਂ E ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +1 ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ 15 ਆ ਤਾਂ ਆ 16 ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +1, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 16 ਤਾਂ ਇਹ 17 +1, ਇਹ 18 ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ +1 ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ U ਆ ਤੇ ਆਹ 20 ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ +1। U ਤੇ V ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ +1 ਆ, ਬਟ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਖਰੀ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ F ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ R ਤੋਂ ਬਾਅਦ R ਦਾ ਗੱਭੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, S ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ, P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ Q। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ T ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ T ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ U, T ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ U। ਦੈਨ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ, D ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ N ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ O। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ FSQVEOF। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ EOF ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ FSQEOF, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ EOF ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ EOF, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ FOS ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ U ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਕੋਡ, ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਕੋਡ COMPUTE, ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ FSVONND। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਿਓ 13 15, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। COMPUTE ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ FSVONND। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਕੋਡ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 14 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 21 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, ਆਹ 6, ਆਹ 19, ਆਹ 22, ਆਹ 15, ਆਹ 14 ਤੇ ਆਹ 4। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +3, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ -4, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ +8। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ C ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ D ਆ, E ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਆ, ਦੈਨ T ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਆ, ਦੈਨ O ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ +1, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਤੋਂ F ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ +1 ਹੋਇਆ, ਦੈਨ T ਤੋਂ E ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ -1 ਹੋਇਆ, ਦੈਨ O ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ -1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ +1 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ -1 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ +1 -1 +1 ਤੇ -1, ਬਟ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 13 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੇ 14 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਡਿਸਟਰਬ ਦਾ ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ DISTURB। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ C ਆਊਗਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ D ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ E। ਤੋਂ C ਤੋਂ E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ CE ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, CE ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ Q ਆ ਜਾਊਗਾ। Q ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੋ Q ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਆ ਤਾਂ V ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ U ਤੋਂ ਬਾਅਦ +1 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ V ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ H, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਆ ਜਾਊਗਾ, H ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ H ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ, ਤੇ THE ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ SHE ਆ ਤੇ THE ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ।
अगर तुसी लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਸਾਡਾ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ +1 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ -1 T ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ S। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ VALUV ਦੈਨ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ PRIYA ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ BALVU। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 16 18 9 ਇਹ 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ A ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ A ਨੂੰ 27 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ 12 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ +1 ਤੇ 22 ਤੇ 25 ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ +2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ +2 ਕਰੋਗੇ 27 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ I ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ +3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 22 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 21 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ +1 +2 +3 +4 ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ +1 U ਤੋਂ T ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ U ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ N ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 14 ਹੈ ਤੇ 14 5 19 ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ M, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 9 ਤੋਂ ਇਹ 9 ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 9 5 14। ਸੋ N ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 8 ਆ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ J ਆ ਜਾਊਗਾ, N ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ J ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ J। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੇ 5 9 ਤੇ 4 13 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ M ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ +5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸੋ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ +1, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ +2, ਦੈਨ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ +3, ਇੱਦਾਂ +4, ਇੱਦਾਂ +5। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਵੂਮਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਏ ਮੈਨ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨ, ਇਹ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਓਨਲੀ ਸਨ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆਊਗੀ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰਸ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ, ਡਾਟਰ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਡਾਟਰ ਆ। ਡਾਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਫੀਮੇਲ, ਕੌਣ ਇਹ? ਉਹ ਵੂਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਵੂਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਨ। ਵੂਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਏ ਮੈਨ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ। ਉਹ ਡਾਟਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ? ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਵੂਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਨ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵੂਮਨ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ।
ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਆ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਰੁਣਾ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਅਰੁਣਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਆ, ਪਰਸਨ ਮੇਲ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਆ ਅਰੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਰੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਅਰੁਣਾ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ, ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਓਨਲੀ ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਕੌਣ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰੁਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਪਰਸਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਰੁਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਮੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਮਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਡਡ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ a + b ਦਾ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ a × b। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ a + b ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। a ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਦਰ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ? ਬ੍ਰਦਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? a ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਸਿਸਟਰ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ? ਸਿਸਟਰ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ P ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਕਲ ਆਫ S। P ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ S ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ P ਅੰਕਲ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗਾ, S ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ P ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗੀ S, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ P ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਕਲ ਆਫ S। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ P ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, P ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ P ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ P ਅੰਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਸਿਸਟਰ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ? P ਸਿਸਟਰ ਕਿਹਦੀ? S ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ C ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ P + R ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਤੇ P ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਆ? R ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਟੂ ਮਤਲਬ R ਮਦਰ ਕਿਹਦੀ? S ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ S ਮੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ P ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਕਲ ਆਫ S। P ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਮਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ P ਇਜ਼ ਦਾ ਅੰਕਲ ਆਫ S। ਕਿਉਂਕਿ S ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ P ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ P ਕਦੀ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ 6। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 4, 1, 2, 3। ਤੇ ਨੌਨ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ 3 ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। 6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 4 ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਫਲਕਾਂ ਦੇ 2 ਡਾਈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਤੇ 4 ਕਾਮਨ ਆ, 2 ਤੇ 4 ਕਾਮਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੇਸ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 1 ਆ ਜਾਊ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਾਲਰ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਨਟੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਡਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ 0 ਕਾਮਨ, ਇੱਧਰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 0 ਕਾਮਨ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਲਓ। 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ, ਇਸ ਡਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ 0 ਥੱਲੇ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਕਸ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 26 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਰਾਈਟਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਆ ਗੱਬੇ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੈਡੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੀਟ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਤੇ ਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਹੁਣ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ GK GS ਬੇਸਡ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀਟ, ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਸੋ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ।